Hello students, welcome to my class. Students ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 8 ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਐਂਡ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ what is adolescence. Adolescence is the period of rapid growth and physical and mental development between childhood and adulthood. Adolescence ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਔਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And it is a period between 12 to 18 years. 12 to 18 years the period ਨੂੰ adolescent period ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and it is highly vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. So ਇਹ highly vulnerable period ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ period ਦੇ ਦੌਰਾਨ mental and psychological development ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਏਜ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਰੱਗਸ or alcohol occurs out of curiosity or experimentation which later turns to addiction. Adolescent period ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ curiosity ਜਗਿਆਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now what is drug abuse or alcohol abuse? ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। Drugs and alcohol when taken for the purpose other than medicine or taken in amount or frequencies that disturb the physical, psychological or physiological functions is called drug abuse and alcohol abuse. Drugs and alcohols ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਟ ਫॉर ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਸ ਅਮਾਉਂਟ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। Now we will discuss the topic addiction and dependence. There are two basic parameters. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ addiction and dependence, these are the basic parameters which force the person to become addicted to the drugs and alcohol. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ addiction ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। What is addiction? The psychological attachment to certain effects such as, मैं इतनी definition लिख देती हूँ, the psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol
called addiction. Now what is addiction? The psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol is called addiction. मतलब इंडिविजुअल ने ड्रग्स एंड एल्कोहल्स लईਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯੂਫੋਰੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हैप्पीनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी महसूस हो रही है तो ये जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है टू दीज इफेक्ट्स इज नोन एज एडिक्शन इट मेक्स द पर्सन टू टेक अप ड्रग्स और अल्कोहल ऑन रेगुलर बेसिस even when it is not needed or even when their use becomes self destructive ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ महसूस होंदी है उन्होंने फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट होंदी हैगी है तो वह परसन की करता वो रेगुलर बेसिस पे ठीक है नियमित तौर पर ड्रग्स एंड एल्कोहल्स यूज़ करता है जदों इन्हां दी ज़रूरत भी नहीं हैगी आ और जदों ड्रग्स और एल्कोहल्स लैके सैल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब वह अपना नुकसान हो रहा है पर वह परसन नूं हैप्पीनेस महसूस हो रही है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट हो रही हैगी है तो वह रेगुलर बेसिस पे जदों इन्हां दी ड्रग्स एंड एल्कोहल्स ਨੂੰ यूज़ करता है तो ਉਹਨੂੰ एडिक्शन कहते हैं एंड एडिक्शन also leads to take up of higher doses of drugs or alcohol एडिक्शन ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਡੋਜ਼ਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲਸ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ repeated use of drugs and alcohol increases the tolerance level of the receptors present in our body ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਐਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ as a result the receptors respond only to higher doses of drugs and alcohols leading to more addiction मतलब ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ डिपेंडेंस की है इट इज द टेंडेंसी of the person it is the tendency of the person to show unpleasant or uneasy withdrawal syndrome if the dose of the drug or alcohol is discontinued. Now what is dependence? Dependence is the tendency of the person to show unpleasant or uneasy withdrawal syndrome if the dose of the drug or alcohol is discontinued. ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਔਰ
ਈਜ਼ੀ ਵਿਡਰਾਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that tendency of a person to show unpleasant or uneasy withdrawal syndromes if the dose of drug or alcohol is discontinued is known as dependence। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਵਿਡਰਾਲ ਸਿੰਡਰਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਡਰਾਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਕੀਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਆ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈਟਿੰਗ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਜਿਹੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਕੂਲਰ ਐਂਡ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਵੱਟ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਡਰਾਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ ਪਰਸਨ। ਔਰ ਥੀਸ ਮੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ drugs, alcohol and smoking, tobacco smoking। क्योंकि स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਔਰ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। Reasons for drug abuse, alcohol abuse or tobacco smoking in adolescent। ਅਸੀਂ adolescent ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕੋਹਲ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। social pressure, for example peer pressure। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲੀਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੇ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ social pressure, for example peer pressure। second is curiosity and need of adventure, excitement and experiment। क्यूरियोसिटी हैगी है कि कोई कुछ नवा, कुछ एक्साइटमेंट, एक्साइटिंग किया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। और इस क्यूरियोसिटी दे लई, इस जिज्ञासा करके ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸਟ੍ਰੈਸ, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। किसी गल की कोई स्ट्रेस हैगी है, डिप्रेशन हैगा या कोई फ्रस्ट्रेशन हैगी है तो उन्होंने दूर करने दे लई भी की करते हैं कि एडोलसेंट्स जिहड़े हैगे आ वो ड्रग, अल्कोहल
और टोबैको स्मोकिंग करते हैं। एंड फोर्थ वन इज टू ओवरकम हार्डशिप्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ओवरकम ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, दूर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ठीक है, वो अल्कोहल ड्रग्स इन्हां चीज़ां वाल जांदे हैगे है। एंड फिफ्थ वन इज लाइकिंग ऑफ टेस्ट। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। एंड सिक्स्थ रीजन, ड्यू टू अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। ड्यू टू अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਲ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਵਨਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। एडवरटाइजमेंट्स लीडिंग टू क्यूरियोसिटी। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ, ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ कि वो ये चीज़ां कंज्यूम करते हैं। एंड एट्थ वन इज फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ ऑफ एनहांस्ड फिजिकल, मेंटल और इंटलैक्चुअल परफॉर्मेंस। एडोलैसेंट्स दे विच फॉल्स बिलीफ हैगा या उन्हां दे विच भरम भुलेखा हैगा या कि जे असीं अल्कोहल्स ड्रग्स कंज्यूम करांगे ते साडी फिजिकल परफॉर्मेंस, साडी मैंटल है, साडी इंटलैक्चुअल परफॉर्मेंस जिहड़ी एनहांस्ड होएगी, वधेगी। इस करके भी वो ड्रग्स एंड अल्कोहल्स जिहड़ियां आ वो ट्राई करते हैं। एंड 10th वन इज परसेप्शन अमंग्स द यंग दैट इट इज कूल। ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ 10 ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਟੂ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲਸ ਐਂਡ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। Effects of drugs and alcohol abuse. ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज के की इफेक्ट्स है। स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼? ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟਸ and second one is far reaching effects. Effects of drugs and alcohol abuse can be classified into 2 categories: immediate effects and far reaching effects. Immediate effects ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ?
reckless behavior, reckless behavior ਦਾ ਮਤਲਬ careless behavior, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗਸ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਅਰਲੈਸ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ। ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਟ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫੋਰਸਫੁਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, cerebral hemorrhage, and excessive dose, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਇਟ ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਕੋਮਾ ਐਂਡ ਡੈਥ ਟੂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਲਾਵਰ ਟਾਈਪ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਟੀਗ, ਥਕਾਵਟ, withdrawal and isolation, अलग थलग बाकियों नालों अलग रहना शुरू कर देगा, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन वेट, ਉਹਦੇ weight ਵਿੱਚ, ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लक्चुएशन होएगी, घट गया कभी बढ़ गया ਉਹਦਾ ਭਾਰ। changes in sleeping pattern, sleeping pattern ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। loss of appetite, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। lack of personal hygiene, ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਰੱਗਸ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਸ ਫਰਮ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ जिनमें अग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, ठीक है, और ये
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ changes in sleeping pattern, fluctuation in weight, withdrawal, isolation, fatigue and loss of appetite है, lack of personal hygiene, drop in academic performance of the students, absent from school, colleges, loss of interest in hobbies and deteriorating relationship with family and friends. A warning signs हैगे of drug and alcohol abuse. जे adolescent ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ far reaching effects ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ habit of stealing on not getting money to buy drugs and alcohols ਜੇ drugs और alcohols ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਡਰੱਗ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਸਟੀਲਿੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ high risk of infections like AIDS, hepatitis B क्योंकि जे इंट्रावीनसली ले रहा हैगा या ड्रग्स ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਨੀਡਲ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਣੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡਸ ਔਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ and sports person take up certain drugs to enhance performance ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇ ਪਰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ देयर ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ और नेक्स्ट हैगा या द यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਦਰ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੀਟਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कि side effects of drugs on males side effect of drugs on males ਜੇ ਮੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ एक्नी पिंपल्स हो सकते हैं ड्रग्स यूज करने दे नाल इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता मूड स्विंग्स है मतलब मूड से विच फ्लक्चुएशन है कभी मूड अच्छा हो गया कभी खराब हो गया depression reduction in size of testicles testicles ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ next one is decreased sperm production स्पर्म्स घट बनणगे मेल्स जेडे ड्रग्स यूज करते हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट
ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਔਨ ਮੇਲਸ। ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬਾਲਡਨੈਸ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਔਨ ਮੇਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਔਨ ਫੀਮੇਲਸ। ਜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਸਕੁਲਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਲਾਈਕ ਮੇਲਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ, ਮੂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਡਰੱਗਸ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। excessive hair growth on body and face, body and face ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ हेयर growth ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। enlargement of clitoris, clitoris ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ clitoris is the part of female genital organ, ਉਹਦੀ enlargement ਹੋ ਜਾਏਗੀ। and deepening of voice, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਔਨ ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਟੋਬੈਕੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਟੋਬੈਕੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਕੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ drugs and alcohol abuse. Prevention and control ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। adolescent ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, as in this period there are several biological and behavioral changes in an individual and he or she is most likely to get attracted towards drugs and alcohols. adolescent period ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ adolescent period ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂजेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂजेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ adolescent ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ adolescents ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਡੋਲੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਣ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਲਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। So some of the measures that will help in preventing the problem of drug and alcohol abuse are, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ preventive measures discuss ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ drug and alcohol ਤੋਂ prevent ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। First one is avoid undue peer pressure. Avoid undue peer pressure. Students, every child has his or her own choice and personality. हर एक ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। Our child should not be pushed unduly for studies or sports or other activities. ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਵੱਲ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਊ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। Education and counseling. Parents and teachers should educate and counsel the child to face difficult situations in life. Parents और teachers ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट्स ऑफ फेलियर मस्ट बी टेकन इन अ हेल्दी वे। जे कोई स्ट्रेस हैगी है, ठीक है, कोई मतलब बच्चा किसी चीज से सफल नहीं होया आ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਨ ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੋਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ, ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਡੇਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਟ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਚਾਈਲਡ એનર્ਜੀ ਇਨ ਅ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗੀ।
ठीक है। वो अपने आप ही बच्चा जिहड़ा हैगा या वो इन्हां जिहड़ियां गलत आदतां हैगियां ड्रग्स है एल्कोहल्स हैगा या इस पासे नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स टीचर्स और पेरेंट्स जिहड़े हैगे आ उन्हां दा ये बहुत वड्डा रोल हैगा कि वो बच्चों ਨੂੰ एडोलसेंट्स ਨੂੰ एजुकेट करन उन्हां दी काउंसलिंग करन। एंड थर्ड वन इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट टीचर्स एंड फ्रेंड्स। seeking help from parents, teachers and friends in case of any academic or emotional problem. Advice and guidance should be sought out from the parent, teachers or trusted friends. जे यंग वन अडोलीसेंट जिहड़ा हैगा या ओदी अकैडमिक उन्होंने कोई प्रॉब्लम आ गई है, पढ़ाई दे विच कोई प्रॉब्लम आ गई या उन्होंने कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ गई हैगी तो उन्होंने अपने पेरेंट्स तो ठीक है जे वो किसी टीचर के क्लोज हैगा या अपने क्लोज जिहड़ा टीचर है जिहदे नाल वो गल कर सकता हैगा या ओहदे तो हेल्प लवे, ओहदे नाल अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे या जिहड़े तुहाडे ट्रस्टेड फ्रेंड्स आ जिन्हां फ्रेंड्स ते तुसीं ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि ये तुहानूं सही गाइडेंस देणगे, तुहानूं सही रस्ते जिहड़ा हैगा या वो दिखाउणगे तां उन्हां दे नाल अपनी प्रॉब्लम जिहड़ी आ वो शेयर करो, उन्हां तो एडवाइस लो ताकि तुसीं जिहड़ा है सही रस्ते जाओ। ठीक है, गलत आदतां वाल अल्कोहल ड्रग्स स्मोकिंग वाल ना जाओ। एंड फोर्थ वन इज लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। Looking for danger signs. Danger signs must be brought in light and must be told to parents and teachers if they find someone using drugs or alcohol. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੋਲੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ और there should be no hesitation in informing the same to the elders। कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਜਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਔਰ एल्कोहल जिहड़ा हैगा या ओहदे तो ओहदा ध्यान हटाया जावे। ठीक है, in preventing the person from taking drug alcohol and help in taking the remedial steps। And fifth one is seeking professional and medical help। Seeking professional and medical help। Affected person have a lot of help available in the form of doctors, psychologists, psychiatrists and rehabilitation programs। ठीक है, जिहड़ा affected person है जिहड़ा drugs alcohols consume करदा आ ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ज़्यादा help available है। डॉक्टर्स है, साइकैट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, rehabilitation programs है, सेंटर है इस तरह के। और ड्रग एडिक्ट परसन कैन गैट कंप्लीटली हील्ड तो जे उन्होंने टाइमली मैडिकल हेल्प मिल जाए, ठीक है, तो वो नाल परसन जिहड़ा हैगा ड्रग एल्कोहल ले रहा हैगा या पूरी तरह एडिक्ट हैगा या इन्हां चीज़ों का वो पूरी तरह क्योर हो सकता है एंड लीड अ परफेक्टली नॉर्मल एंड हैल्दी लाइफ बाय गेटिंग हेल्प। और वो पूरी तरह क्योर होके एक वधिया हैल्दी लाइफ जिहड़ी हैगी आ वो जिहड़ा हैगा गुजार सकता हैगा या। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल की रीजनस हैगी आ क्यों अडोलीसेंट्स जिहड़े हैगे आ वो ड्रग एल्कोहल जिहड़ी हैगी है वो कंज्यूम करते हैगे आ और उन्हां दे की इफेक्ट्स हैगे आ और किवें प्रिवेंटिव मेजर्स की हैगे आ, किवें इन्हां तो अपने आप नूं बचाया जा सकता है बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बैटर दैन क्योर।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੇ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर वाचिंग।